श्री गिरिराजधरन की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोवर्धननाथ की जय। गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदयाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुवे नमः। चिंता संतान हंतारो ज्ञातपादाम्भोजरे नमः। श्रियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानहं जनसालाङ्कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिः सतां। षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये मम। षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत जी पंचम दिवसीय भागवतजीना भगवत चरणारविंदना अंदर मारा कोटानु कोटि दंडवत प्रणाम। श्री महाप्रभुजीनी 84 बैठक, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, हरिराय जी, दामोदरदास अरसानी जी अने सूरदास जी बेठकोना अंदर भगवत स्मरण अने भगवत चरणारविंदना अंदर कोटानु कोटि दंडवत। जाम जोधपुरना अंदर बिराजता श्री मदन मोहन जी, स्वामीनी जी, बालकृष्णलाल जी, नवनीत प्रिया जी अने परम पूज्य गोस्वामी श्री 108 मुरलीधर महाराज अने आपना आत्मज परम पूज्य गोस्वामी श्री कोकिला बेटीजीना चरणारविंदना अंदर कोटानु कोटि दंडवत प्रणाम। आप सर्वे वैष्णवना उपर बिराजता श्री ठाकोरजीना भगवत चरणारविंदना अंदर मारा कोटानु कोटि दंडवत प्रणाम। आप सर्वे वैष्णवों ने हृदयपूर्वकना आशीर्वाद आपी
આજના ઉત્સવની બધાઈ આપી અતિ આનંદપૂર્વક ધ્રાફા ઘરના મુખિયાણીજી કહું તોય ભલે, અમારા ઘરના દીકરી કહું તોય ભલે, જામજોધપુર મદન મોહનજીના સેવ્ય, જેમના સેવ્ય મદન મોહનજી છે, ફૈબા કહું તોય ભલે, અને અમારા ઘરની દીકરી કહું તોય ભલે, જસુ ફૈબાને ખૂબ ભગવત સ્મરણ અને આપ સર્વે વૈષ્ણવને હૃદયપૂર્વકના જય શ્રી કૃષ્ણ. ફૈબા આગળ વધવાની આજ્ઞા માગું છું. પરમ પુષ્ટિ અનુરાગ પંચમ દિવસીય શ્રીમદ ભાગવતજી વ્રજની લીલાઓને આગળ વધારતા, શ્રીમદ ભાગવતજીને આગળ વધારતા 5 દિવસથી એક ભાઈની જેમ, એક દીકરાની જેમ, જેમણે મને સાચવો, જેમણે મારી સેવા કરી, એવા મનોરથી પરિવાર જે નિમિત્ત બન્યો, પણ મનોરથી પરિવારે જેમને નિમિત્ત બનાવ્યા એવા નિકેશભાઈ, સત્સંગ મંડળના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સમસ્ત સત્સંગ મંડળના વૈષ્ણવોને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપી આપ સર્વને ભગવત સ્મરણ અને ભગવત ભાવ સહિત હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપી આજની કથાનો પ્રારંભ કરું છું. વાલા વૈષ્ણવ, ગઈકાલે થોડું મોડું થયું, આનંદ પણ હતો, સાથે ઉતાવળ પણ હતી. 4 ઉત્સવ અને સાથે નંદ મહોત્સવની તૈયારી, પણ જે વસ્તુ ગઈકાલે થોડી આપણને ઓછી પડી એ વસ્તુથી આજે ભાગવતજીની શરૂઆત કરું છું. આજે ધૂન નથી લીધી એનું કારણ એક જ છે, કોઈ વૈષ્ણવ નીચે હાથ ન રાખે, બધા ઉપર હાથ રાખી તાલી પાડી અને ભાવ સહિત નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદ ઘેર્યા નંદ ભયો, કનૈયા લાલ કી, યશોદા કો લાલો ભયો, કનૈયા લાલ કી, વ્રજ में આનંદ ભયો, કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, એ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, ભાવથી બધા તાલી પાડીને નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, કંસ તારો કાળ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, ગોકુળ में આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી, એ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો,
कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद खेले आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो गोकुल में आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की कंस तारो काल भयो नंद गैरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गैरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ने हाथी घोड़ा पाल की नंद खेला नंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो गोकुल में आनंद भयो जसोदा को जायो भयो कंस तारो काल भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो हाथी घोड़ा पाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ए नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की भावથી બોલો ए नंद घेरे घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की આનંદમાં બધા શ્રીમદ ભાગવતજી પંચમ દિવસ જો કે આપણા હવેલીની રીત છે આઠમના દિવસે રાતના 12 વાગે અને નોમના દિવસે સવારે 4:30 વાગે 2 વખત નંદ મહોત્સવ થાય પણ આજે હૃદયપૂર્વક કહું વૈષ્ણવની વિનંતી કહું તોય ભલે આપ સર્વનો ભાવ કહું તોય ભલે અને ભાગવતજીની કૃપા કહું તોય ભલે
મુરલિકા બેટીજીને ત્યાં 2 વખત નંદ મહોત્સવ થયો. ફરી પાછો આટલી સપ્તાહ પછી આજે 2 વખત નંદ મહોત્સવ થયો. ત્યાં રાજાએ એક વખત આજ્ઞા કરી હતી કે આગલે દિવસે નંદ મહોત્સવ થાય, પાછો ફરી દિવસે બપોરે આપ જ્યારે વ્યાસપીઠ ઉપર આવો ત્યારે નંદ મહોત્સવ કરાવજો. આજે આટલી સપ્તાહ પછી આ સપ્તાહના અંદર 2 વખત નંદ મહોત્સવ થયો. નંદ મહોત્સવ 1 વર્ષ સુધી ચાલેલો ઉત્સવ છે વાલા વૈષ્ણવ. ગોકુલના અંદર નંદ મહોત્સવ 1 વર્ષ સુધી ચાલ્યો. એના અંદર પૂતના, તુર્ણાવત, સટકાસુર આ બધા જીવોનો સમાવેશ થાય. યશોદાજી છઠ્ઠી કરતા ભૂલી ગયા અને સામી સાતમ આવી ત્યારે શું નંદાજીએ યાદ અપાયું કે યશોદા तेरे लाल की तो छठी हुई नहीं. યશોદાજી 5 પીપળાના પાન તોડી, કલમ સાય ખડિયો લઈ દરવાજો બંધ કરે અને છાની છઠ્ઠી કરે. એટલામાં સુનંદાજી થાળીને વેલણ લઈ આખા વ્રજના અંદર વગાડે, આખા વ્રજને સમાચાર આપે કે લાલન કી છઠ્ઠી ભઈ. અને એ સમય આખું વ્રજ દોડીને આવે. 5000 વર્ષ આ ઉત્સવને વીતી ગયા. આપણે ત્યાં હવેલી મંદિરના અંદર આજે પણ પહેલા છઠ્ઠી થાય અને પછી નંદ મહોત્સવ થાય વાલા વૈષ્ણવ. જેમણે છાના દર્શન કર્યા હશે ને ખબર હશે. સાતમના સવારે છઠ્ઠીના અંદર પધરાવવામાં આવે, સાતમના સાંજે છઠ્ઠીનું દર્શન કરાવવામાં આવે અને આઠમનો નંદ મહોત્સવ થાય. બાલકૃષ્ણ પ્રભુની લીલા, પુષ્ટિનો પ્રકાર, પહેલા છઠ્ઠી અને પછી ઉત્સવ. નંદ મહોત્સવની સૌથી પહેલી કોઈ વધાઈ આપનાર હોય તો એ શું નંદાજી છે. સૌથી પહેલી કોઈ વધાઈ આપનાર હોય તો એ પ્રભાવતી નામના ગોપી છે. यशोदाजी पोढ़ेला यशोदाजी ने जगाड़े, यशोदा तेरे वहां लालन को प्रागट्य भयो. प्रभावती दौड़ता आवी यशोदाजी ने प्रश्न करे, आपको लालन कैसो है? यशोदाजी विनंती करे, कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप. हजारों सूर्यनी क्रांति भेगी थाय અને જે તેજ થાય એ લાલનના મુખારવિંદનું તેજ છે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે નિકુંજ નાયક ગોપીજન વલ્લભ પ્રાણ આધાર વ્રજ ઈસ ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ એવા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું મુખારવિંદ હજારો સૂર્યની ક્રાંતિ જેવું, હજારો સૂર્યની ભ્રાંતિ જેવું. 2 વખત નંદ મહોત્સવ થયો. પાબારી પરિવાર જ્યારે આ શ્રીમદ ભાગવતજીનો નિમિત્ત બન્યું છે, 5 પરિવાર જે પાટલાના મનોરથી થયા, આપણે બધા નિમિત્ત છીએ. કરાવનારા પણ પ્રભુ છે અને કરનારા પણ પ્રભુ છે. વાલા વૈષ્ણવો, કોઈ પણ ઉત્સવમાં, કોઈ પણ મનોરથમાં પ્રભુ એક વૈષ્ણવને નિમિત્ત બનાવે અને હજારો વૈષ્ણવને લાભ લેવડાવે. જામજોધપુરના વૈષ્ણવે આજે આ લાભ લીધો. આ 7 દિવસે શ્રીમદ ભાગવતજી સપ્તાહ, આટલો આનંદ, આટલો ઉત્સવ. અને જ્યારે મનોરથી પરિવાર નિમિત્ત બન્યો છે ત્યારે મનોરથી પરિવારના તમામ સદસ્ય, તમામ સભ્યને આજના દિવસે હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું. 5 પાટલાના મનોરથી તમામને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું. યમુના સત્સંગ મંડળના બહેનોને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું. અને જે કોઈ વૈષ્ણવ આ ઉત્સવના અંદર નિમિત્ત બન્યા એ બધાને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું.
નંદ મહોત્સવનું પહેલું કારણ આનંદનું દાન અને યશોદાજીનો સ્નેહ. નંદ આત્મજ યશોદાંગ લલિત. નંદ બાવાને પોતાના પ્રાણ કરતા પણ જે વાલું છે, યશોદાજીનું જે લાલિત્ય છે એવું સ્વરૂપ. અને નંદ મહોત્સવ કેવો આનંદ છે વૈષ્ણવો. દીકરાના ઘરે 5 વર્ષ 7 વર્ષ બાળકનો જન્મ મોડો થાય તો એ માને એટલો આનંદ હોય, તો 90 વર્ષે જેમને ત્યાં બાળકનું પ્રાગટ્ય થયું એ યશોદાજીનો આનંદ કેવો હોય. ભાગવતજીમાં યશોદાજીની ઉંમર 90 વર્ષ લખવામાં આવી, પણ 5000 વર્ષ પહેલા વસ્તુ મોટી નહોતી, આ વસ્તુ જુદી નહોતી. મહાભારતના યુદ્ધ સમયે શ્રી કૃષ્ણની ઉંમર 125 વર્ષ જેવી રહી હશે, અને 125 વર્ષની ઉંમરે લીલા કરતા એક પણ ચિત્રજીમાં, એક પણ સ્વરૂપમાં કે દાઢી કે મૂછ નથી. 125 વર્ષ પછી તો દાઢી મૂછ આવવાની શરૂઆત થતી. 90 વર્ષે માં બનવું એ સમયમાં મોટું કોઈ કારણ નહોતું. આ આધ્યાત્મિકતા છે. ઘણા વૈષ્ણવ વિચારે 90 વર્ષે, પણ એ સમય 90 વર્ષ એ વૃદ્ધાવસ્થાના નહોતા, 90 વર્ષ એ તો યુવાનીના હતા. મહાભારતના યુદ્ધના અંદર સૌથી મોટી ઉંમર કોઈની રહી હોય તો એ ભીષ્મ પિતામહની. સૌથી મોટી કોઈની ઉંમર રહી હોય તો વેદ વ્યાસજીની. સૌથી મોટી કોઈની ઉંમર રહી હોય તો દ્રોણાચાર્ય કૃપાચાર્યની. દાઢીના વાળે સફેદ હતા તો 90 વર્ષે યશોદાજી યુવાન હતા, તો એ વૃદ્ધ લોકો કેવડા હશે, કેટલું જીવનારા હશે. ભાગવતજી પરિચય આપે છે. નંદ મહોત્સવની 3 વસ્તુ મુખ્ય: માખણ, મિશ્રી અને માંડવીના દાણા. 3 વસ્તુ હોય તો નંદ મહોત્સવ થાય. ચોકલેટ, રેવડી એ બધું આપણું ભેળવેલું છે. જૂના કોઈ મનોરથમાં તમે જાઓ, પુષ્ટિ માર્ગે કોઈ મનોરથમાં જાઓ, હવેલીમાં તમે કોઈ નંદ મહોત્સવના મનોરથમાં જાઓ તો મિશ્રી ને માંડવીના દાણા જ હશે. મિશ્રી એ રસ સ્વરૂપ છે. માંડવીના દાણા કર્મરૂપી છોતલા અને ફલરૂપી બી. અને માખણ એટલે નવનીત. 9 પ્રકારની નિત્ય લીલા કરે અને પ્રભુ જે આરોગે એનું નામ માખણ. પ્રભુનું એક નામ છે નવનીત પ્રિય. જેમને માખણ પ્રિય છે, 125 મણ માખણ, 125 મણ મિશ્રી અને 7 મણ જેટલા માંડવીના દાણા બાટવામાં આવ્યા. યશોદાજીના ભુવનના અંદર મહી અને માખણની કીચ જામી. હલ્દી, ચોવા, ચંદન આ બધી નંદ મહોત્સવની સામગ્રી છે. અને જગતના અંદર સૌથી પહેલા દુનિયામાં કોઈ ચંદનની સાડી ધરી હોય તો એ યશોદાજી છે. ક્યારેક પ્રસંગ વાંચજો કે આખી દુનિયાને કપડું પૂરું પાડનાર કોઈ દેશ હતો તો એ ભારત હતો. ભિન્ન ભિન્ન ભ્રાતિ, જેવા ઉત્સવ, જેવો સમય. એક નંદ મહોત્સવમાં અંદર યશોદાજીએ 7 વખત પોતાની સાડી બદલી. સવારે કેસરી, બપોરે પીળો, સંધ્યાના સમય લાલ અને રાત્રિના સમય ચંદનની સાડી. પ્રભુને માંગલિક સ્નાન કરાવે. યમુનાજીના અંદર સ્નાન કરી પોતાની ગોદના અંદર પ્રભુને પધરાવે. અને પ્રભુનું મુખારવિંદ જોતા યશોદાજી મોહના અંદર, પ્રભુના લાલિત્યના અંદર
પ્રભુના સ્વરૂપના અંદર પોતાનો ભાવ પ્રગટ કરવા લાગે. નંદ મહોત્સવનું બીજું નામ છે ભાવનો આનંદ, જેમાં ભાવ સિવાય કાંઈ નથી. કેટલી સામગ્રી ધરો એ જરૂરી નથી, પણ કેવા ભાવથી ધરો એ જરૂરી છે. નંદ મહોત્સવની માખણ અને મિશ્રી, ફાગણના ફગવા ધાણીને દાળિયા અને અનકોટની સખડી જેમને નથી લીધી એમની જિંદગી રખડી રખડીને રખડી. જેને પ્રભુનો સ્પર્શ ન થયો હોય, જેમને પ્રભુનું દર્શન ન થયું હોય, જેમણે બાલકૃષ્ણ પ્રભુને પોતાની ગોદમાં ક્યારે નથી પધરાવ્યા, એ નંદ મહોત્સવના ભાવને શું જાણે? એ નંદ મહોત્સવને કેમ માણે? અતિ આનંદ યશોદાજીના ઘરે એક જ વખત પ્રગટ થયા, પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે કલિકાલના અંદર મારી કાનીથી જે વૈષ્ણવના માથે પધરાવું એમને ત્યાં તો દર વર્ષે નંદ મહોત્સવ ન થાય તો હું શ્રી વલ્લભ ન કહેવાઓ. વર્ષમાં એક વખત નંદ મહોત્સવ, જે વર્ષે અધિક માસ હોય ત્યારે 2 વખત નંદ મહોત્સવ. આખા વર્ષની સેવાય અધિક માસમાં પ્રભુ પૂરી કરે. 1 મહિનાના અંદર આખા વર્ષના આપણે તમામ રાગ ભોગ શૃંગાર ધરી શકીએ. 36 રાગમાં એવો કોઈ રાગ નથી જે અધિક માસમાં ન આવે, બધા આવે. એવો કોઈ શ્રૃંગાર નથી જે અધિક માસમાં ન આવે. અને શ્રી ગુસાઈજીએ તો ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરી કે સવારે પલ્લામાં ઝુલાવજો, સાંજે હિંડોળામાં ઝુલાવજો. સવારે ઉત્સવમાં પધરાવજો અને સાંજે પ્રભુને હિંડોળામાં લાડ લડાવજો. શરદ પૂનમનો ઉત્સવ એક વખત આવે, જે વર્ષમાં અધિક માસ હોય એ સમય 2 વખત આવે. ચંદ્ર જેવું જેમનું મુખારવિંદ, સૂર્ય જેવી જેમની ક્રાંતિ, પ્રભુના લાલિત્ય અને પ્રભુના ભાવનું સ્વરૂપ. એટલા માટે સુખદેવજી વર્ણન કરે, શ્રી મહાપ્રભુજી વર્ણન કરે, નંદ આત્મજ યશોદાંગ લલિત. નંદ બાવાનું આત્મજ અને યશોદાજીનું લાલિત્ય સંપૂર્ણ પ્રેમથી આપવામાં આવેલી કથા, સંપૂર્ણ પ્રેમથી પધરાવવામાં આવેલું સ્વરૂપ. એક બાજુ યશોદાજીનો ભાવ, બીજી બાજુ નંદ બાવાનો પ્રેમ અને ત્રીજી બાજુ કૃષ્ણ. ચતુર્થ સુનંદાજી, 5મા રોહિણીજી, 6ઠા પ્રભાવતી નામના ગોપી અને 7મા તમામ ગોપીજન વલ્લભ. એક એક સ્વરૂપને એક એક સ્વરૂપનું દાન, એક એક જીવને એક એક લીલાનું દાન કોણ કરે? આપણા શ્રી ઠાકોરજી. આજથી તો ભાગવતજી પૂર્ણ સુબોધનીજીના અંદર પધારે, આજથી તો ભાગવતજી પૂર્ણ પુષ્ટિમાં પધારે. 84 કોષનું વ્રજ, 84 કોષ જ કેમ? ખબર છે? કેટલાય વૈષ્ણવ વ્રજમાં ગયા હશે, કેટલી વાર ગયા હશે. એક એક વસ્તુ સેવા શ્રૃંગારની શીખવું છું વાલા વૈષ્ણવ, ભાગવતજીની સાથે ધ્યાન રાખીને શીખજો. સારું લાગે તો હૃદયમાં પધરાવવાનું ભૂલતા નહીં. આવો દિવસ પાછો આવશે, પણ આ દિવસ નહીં આવે. આવો ઉત્સવ પાછો આવશે, પણ આ સમય પાછો નહીં આવે. આવો સમય આવે, આ સમય ન આવે.
કોષના અંદર એક લીલા, 84 કોષમાં 84 લીલા. વ્રજના અંદર એક કોષ ચાલો એટલે એક લીલા સ્થલી આવે, 84 કોષમાં 84 લીલા સ્થલી આવે. પહેલા 9 કોષની કરીએ, ત્યારબાદ 84 કોષની પરિક્રમા કરશું. જેટલા વૈષ્ણવને આવડે બધા મારી સાથે બોલજો. પહેલા 9 કોષની કરાવું છું, પછી 84 કોષ. મુખારવિંદ કો મહિમા સદાય, હરિદાસ વર્ય શ્રી ગિરિરાજ. નામ સ્મરણ મહિમા જગત યુધારણ, પ્રગટ પ્રમાણશીલ શીસ નમાવત. दंडवती शिला को महिमा सदाय जानिए, श्री गोवर्धन धरो दान घाटी कही मान. दान घाटी को महिमा लीजिए दीजिए दान, गोपी जन वल्लभ पुराण प्रमाण. वाके आगे कुसुम सरोवर को महिमा सदाय सुजान, कुसुम सखी को भाव सदाय कहत मन आधार. कुसुम सरोवर के आगे धरिए अपने पाव, राधा कृष्ण कुंड कही अपनो मान. मानसी गंगा को दूध सदाय जल समान जानिए, जय यमुना श्री विठलनाथ श्री गोवर्धन धरो सदाय नाथ. मानसी गंगा हरिदेव मन कियो सदा मन विचार, चंद सरोवर परासोली मध्य निशय रास. सूरदास की बैठक श्री विठलनाथ चरण नमावो शीस. 7 स्वरूप को महिमा चंद सरोवर जानिए, अन्योर गाम सदु पांडे को घर सदाय नमावत शीस. नरो नरो कहीं बुलावत आरोगत दूध कटोरी, अन्योर से चली अपनी परिक्रमा गोविंद कुंड रस राज. गोविंद गोविंद कहीं बुलावत गोपी जान वल्लभ. पूछरी के लोठा को महात्मय पुष्टि सदाय प्रमाण. नाम स्मरण सदा कीजिए हरिदास वर्य गिरिराज तरहटी. वाके आगे सुरभि कुंड सुरभि गायको महिमा, मन हृदय सदाय बास कीजिए सुरभि कुंड को दीजिए दान. 56 भोग की शिला सुहावनी जगत नमावत शीस. तुलसी क्यारा को महिमा श्री वल्लभ प्रमाण जान. वल्लभ करे कृपा एक बार होय तुलसी को दर्शन, अपनो गुरु घर अपन पहचान महिमा मान सदा लीजिए.
गिरिराज श्री मुखारविंद नवकोश परिक्रमा होत परिपूर्ण नाम तिहारो लीजिए हरिदास वर्य गिरिराज। मुखारविंद को महिमा श्री वल्लभ जाने दामोदर दास को सदाई अपनों कही बुलावे। कृष्णदास में घन की लीला न्यारी पद्मनाभ दास सदाय सेवियो। रजो शत्राणी गंगा सत्राणी सदाय सेविये श्रीनाथ को। दामोदर दास संभलवाड़ा की कथा कही न जाय। जगन्नाथपुरी में दियो अपनो नाम धर्म दिखावत। गंगा सागर बैठक कही सुबोधनी झीरस पान। महिमा सदाय ब्रजराज को श्री वल्लभ बधारियो। द्वारिकापुरी में सदाय द्वारिकाधीश सेविया। बेट द्वारिका में कियो निवास श्री वल्लभ पूरन प्रताप। माधवपुर की कथा कही माधवपुर गाम निवास। सोमनाथ मध्य त्रिवेणी संगम श्री वल्लभ रसराज महाराज। तगड़ी की बैठक सदाय सुनावी लाल अपनो जतावे। मन सदा कियो विचार मन लियो सदा साथ। एक कटोरी मिश्री की प्रभु को भोग धरावे। चरण पखाज अपनो सन्निध्य सदा समझावे। भरूच केरो गाम नर्मदा नदी केरो वास। सदाय नाम तिहारो लीजिए। सूरत केरो गाम तापी मध्य निवास। सदाय नाम लीजिए। परम पुनित प्रगट सनाय दक्षिण यात्रा पधारे। तिरुपति बालाजी रामेश्वर मन कियो सदा निवास। त्रिवेंद्रम घर अपनो जानी श्री वल्लभ गृहराज प्रगट भये। द्वितीय परिक्रमा गोकुल की बड़ी बैठक जानिए। ठकुरानी घाट विश्राम घाट सदा अपनो मानिए। यशोदा कुंड सदाय मधुवन रीत सदा सुहावनी। अर्धी बैठक महाप्रभुजी ने आज लઉં છું, अर्धी काले લઉં છું। 84 કોસની પરિક્રમા કરવી છે। બોલશો મારી સાથે? જેટલું આવડે એટલું બોલજો। ભગવત સ્મરણ કરજો, વચમાં વાત નહીં કરતા। 10 જ મિનિટ 84 કોસ વ્રજમાં છીએ એવો ભાવ રાખજો। परम पुनीत प्रगट प्रमाण श्री गोकुल धाम सुहावनो। नंद यशोदा को गृह सदाय जानिए। लीला तनुधारी प्रगट भय श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। नाम सहस्त्र दियो दान प्रगट प्रमाण शील जनावत। रमण रीति को महिमा लोटियो लालन सदा सुहावनो। ब्रह्मांड घाट मुख अपनो ब्रह्मांड दिखायो।
चीर हरण घाट की लीला न्यारी कियो चीर हरण व्रज मध्य कियो निवास श्री गोकुल चंद्र बलदेव कुंड की लीला सदाई अपने मान यमुना जी के घाट तिहारो रूप रस सागर अधिकार ब्रह्मांड घाट ब्रह्म घाट मयूर घाट की लीला न्यारी श्री यमुना जी दीजिए सदाय दान। एक एक स्थल याद रखजो। लीला स्थली जानी सदाय मन कियो सदा विचार गोप कुंड गोप कुमारी का गोप घाट न्यारो सेवत सेवत राग सदाय मन सदा कियो विचार मानस गंगा मानस सरोवर सदाय झानी अपनो रिठोरा गाम खिचड़ी खेल को मनोरथ सदा होवे मधुवन की कथा सदाय मधुपुरी झानी नाम तिहारो जनावत राधा जी को संकेत वन कियो संकेत लीला तनुधारी लीला दिखावत नंदगाम बरसा नारस राज लीला प्रगट प्रमाण सदाय सेवियो लीला सदाय झानी गिरि गोवर्धन कियो वास डिंग अडिंग गाम हाव बिलाव की कथा सुखदेव जनावत रिठोरा गाम मध्य कियो द्वितीय वास वृंदावन सेवा कुंज निधिवन तारन हार श्री यमुना जी के तीर सदा पधारे व्रजराज रस महाराज कल्पतरु कल्प निगम सदाय झानिए वृंदावन धाम को बाके बिहारी मन सदा विचार कीजिए वृंदावन को महिमा जान्यो न जाए कुमुद वन सदाई अपनो मन सदा मानस कीजिए राग भोग श्रृंगार सदाय श्री राधा कुंड राधा करत है राधा राधा सब कहे राधा न जाने कोई राधा तो रूप रस की धार भई राधा शरीर अपनो मनावे 84 स्तंभ किला सदाय मन अपनो दिखावे दुर्वासा को आश्रम सदाय ध्यान तप धरियो यमुना कुंज पुलिन सदाय व्रजवास कीजिए चोरी के फेरा को महात्मय सदाय चार जानिए गोप कुंड व्रज कुंड सदाय अपनो नाम लीजिए कृष्ण की महिमा सदाय कृष्ण को जीव जाने नाम तिहारो दरस श्री यमुना जगत जस गावे કેટલા સ્થળ આવ્યા તમે બધા વ્રજમાં ગયા છો 51 બાકીના બધા આવતીકાલે હજી ઘણું બધું બાકી છે પણ જેટલી લીલા આજે લઈશ એટલા સ્થળ સમજાવ્યા એટલા સ્થળ
સંભળાવ્યા. આપના ઠાકોરજીને મારા વતી દંડવત કરજો. પરમ યશસ્વી ગાન, લીલા સ્વરૂપ, ભાવ સ્વરૂપ એવા શ્રી ઠાકોરજી. પ્રભુનું એક નામ છે આનંદ ઘન, સદાયને માટે આનંદમાં રહેનારા અને બીજાને આનંદ આપનારા, આનંદનું દાન કરનારા પ્રભુ. એક લીલા સાંભળતા આટલો આનંદ આવે તો જેમના ઘરે લીલા થઈ હશે એમનો આનંદ કેવો હશે. જે ગોકુલના અંદર, એટલા માટે ગોકુલને લીલા સ્થલી કહેવામાં આવે છે વાલા વૈષ્ણવ. એક સલના માટે, એક ક્ષણના માટે જ્યાં ક્યારે લીલા અધૂરી નથી. લીલા સ્થલી, આપણા પુષ્ટિમાં 3 લીલા સ્થલી, એક વ્રજ, એક શ્રી યમુનાજી અને ત્રીજું વલ્લભનું ઘર. યમુનાજીની કુંજમાં જે આનંદ છે, વ્રજમાં જે આનંદ છે, વલ્લભના ઘરનો જે આનંદ છે. ગમે એવા થાકેલા હોય, ગમે એવા હારેલા હોય, ગમે એવા કંટાળેલા હોય, કદાચ મરવાનો પણ વિચાર આવતો હોય અને યમુનાજીના કિનારે જઈને થોડી વાર બિરાજીએ, બેસીએ તો વિચાર બદલાઈ જાય. વ્રજમાં જઈએ તો વિચાર બદલાઈ જાય. વલ્લભના ઘરે દોડીને જાય તો વિચાર બદલાઈ જાય. જ્યાં આપણા વિચારો બદલાય છે એને લીલા સ્થલી કહેવાય છે. ગમે એવું દુઃખ આવે, ગમે એવો કલેશ આવે, ગમે એવો કંટાળો આવે, કદાચ મનગમતી વસ્તુ ગમે એટલી મનગમતી હોય અને હાથમાંથી જતી રહે, છતાં એક જ વિચાર આવે કે આપણી પાસે તો સાક્ષાત પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે, બીજું હોય કે ન હોય શું ફેર પડે. આ આનંદનું દાન એ ભાગવતજી કરે છે વાલા વૈષ્ણવ. ઘણા વૈષ્ણવને પ્રશ્ન કરે છે, મને પોતાને કરે છે. આજનો જ પ્રશ્ન. એક વૈષ્ણવે વિનંતી કરી હતી, નામ નહીં આપું, કે શાસ્ત્રીજી આપ વ્યાસપીઠથી નીચે ઉતરો ત્યારે કંઈક જુદા હોય અને આપ વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજતા હોય ત્યારે કંઈક જુદા હોય. વ્યાસપીઠનું સ્વરૂપ અલગ લાગે એનું કારણ છે કે અમારા અંદર શ્રી વલ્લભ, શ્રી વિઠ્ઠલ, શ્રી યમુનાજી એ કરાવે ને આપણે કરીએ. નીચે ઉતરીએ ત્યારે સ્વરૂપ બિરાજે છે, પણ જ્યારે સ્વરૂપ હૃદયમાંથી તિરોધાન થાય ત્યારે સ્વરૂપ બદલાય વાલા વૈષ્ણવ. ક્યારેક અનુભવ કરજો, સુંદર વસ્ત્ર પહેર્યા હોય, સુંદર તૈયાર થયા હોય અને નિજ મંદિરના અંદર જતા હોય અને આપણો ભાવ કેવો હોય. એવા જ સુંદર વસ્ત્ર પહેરીને કોઈના લગ્નમાં જતા હોય ને આપણો ભાવ કેવો હોય. એકમાં લૌકિક ભાવ છે, એકમાં અલૌકિક ભાવ છે. આખો દિવસ તૈયાર થઈ સાડીને ધરીને સેવાના અંદર ગમે એટલી વાર મંદિરના અંદર એસું થાક નહીં લાગે, પણ 3 કલાક 4 કલાક કોઈના લગ્ન પ્રસંગમાં જઈને આવશું, ઘરે આવીને પહેલો શબ્દ હશે, હાશ થાકી ગયા. અલૌકિક એ થાક ઉતારે છે અને લૌકિક એ થાક અપાવે છે. ભવો ભવનો થાક ઉતારવાને માટે સુખદેવજી આ કથા કરી. કથાનું ઊંધું કરીએ તો થાક શબ્દ થાય. ઘરથી હારેલો, સંસારથી થાકેલો મનુષ્ય, પોતાના ધંધા વેપારથી થાકેલો, પોતાના કર્મથી થાકેલો, એનો થાક ક્યાંય ન ઉતરે, પણ કથા મંડપના અંદર આવે અને એક ક્ષણના અંદર એમનો થાક ન ઉતારું તો સુખદેવ ન કહેવાય.
સુખદેવજી તેનાથી આગળ કે જે માણસને ક્યાંય આનંદ નથી તેને ભગવત રસમાં ભગવત ગુણાનુવાદના અંદર આનંદ છે, પણ જેને અહીંયા આનંદ નથી એને જગતમાં બીજે ક્યાંય આનંદ નથી. જેને ભગવત લીલામાં આનંદ ન હોય એને બીજે આનંદ આપવો ક્યાં? અને આનંદ એ મનનું કારણ છે. મનઃ કલાના તમો વિદારી વંશીર વાકારી તત્કુમારી છે ને. મનમાં પ્રભુને પધરાવો, હૃદયના અંદર પ્રભુને પધરાવો. જ્યાં જશો ત્યાં પ્રભુનું ભગવત દર્શન થશે. એક વૈષ્ણવ રોજ દરિયા કિનારે વોક કરવાને માટે, ચાલવાને માટે જાય. પોતાના પાછળ નાના નાના 2 પગલા ચરણ ચીન પડે, રોજ જોવે. વિચાર આવે કે મારા ઠાકોરજી રોજ મારી પાછળ ચાલે છે. એક દિવસ એવો આવ્યો કે વૈષ્ણવ ચાલવાને માટે ગયા, પાછળ પગલા ન પડ્યા. વૈષ્ણવે રડતા રડતા ઠાકોરજીને વિનંતી કરી કે આજે મારો દોષ થયો, મારી કોઈ ભૂલ થઈ, મારો કોઈ અપરાધ થયો, મારી સાથે ન પધાર્યા. ત્યારે ખંભા ઉપરથી અવાજ આવ્યો કે આજ સુધી તું તારું સારું ઈચ્છતો એટલે હું તારી પાછળ આવતો, પણ આજે તે તમામ વૈષ્ણવના સારા મનોરથનો વિચાર કર્યો એટલે હું તારા ખંભે બેસીને પધાર્યો છું. આપણો જ્યારે વિચાર કરશો ત્યારે પ્રભુ પાછળ ચાલશે, પણ જ્યારે વૈષ્ણવના સુખનો વિચાર કરશો ત્યારે પ્રભુ ખંભા ઉપર બેસીને પધારશે. કેટલી સુંદર રીત છે, કેટલો સુંદર ભાવ છે. નામાત્મક અને પ્રેમાત્મક. નામ દ્વારા, પ્રેમ દ્વારા, ગુણ દ્વારા, ભાવ દ્વારા, ભક્તિ દ્વારા, સાનિધ્ય દ્વારા, કૃપા દ્વારા, પુષ્ટિ દ્વારા, મમત્વ દ્વારા, કેટલી કૃપા, કેટલા સ્વરૂપ. ધર્મ સ્વરૂપ એ પ્રભુ છે. આપનારા એ છે, લેનારા પણ એ છે. અને સમજીને, વિચારીને શ્રીમદ ભાગવતજીનું એક જ પ્રમાણ કે આપણે કોઈને કહેતા નહોતા આવ્યા કે મારા મા થાવ, મારા બાપ થાવ. જન્મ પહેલા મા બાપ તૈયાર હતા, મરણ પહેલા સ્મશાનમાં લાકડા પણ તૈયાર છે. સેવા કરશું તો ગોલોકના દરવાજા ખુલ્લા છે, ભક્તિ કરશું તો ગોલોકના દરવાજા ખુલ્લા છે. વાલા વૈષ્ણવ, શ્રી ગુસાઈજીને કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો, વિઠ્ઠલનાથ, કોઈ વૈષ્ણવ લીલાના અંદર જાય તો ફરી પાછી આજ્ઞા કેમ લેવાની? ઠાકોરજી એના જ હોય, સ્વરૂપ એનું એ જ હોય. સાસુના ગયા પછી વહુને આજ્ઞા કેમ લેવાની? ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી કે શ્રીનાથજી ભાવાએ શ્રી મહાપ્રભુજીને વચન આપ્યું હતું, વલ્લભ, આપની કાનીથી જે વૈષ્ણવ સેવા કરે એમના હાથની આખી જિંદગી સેવા લઈશ, પણ જ્યારે વૈષ્ણવનો દેહ છૂટે અને વૈષ્ણવની સાથે હું ગોલોકમાં ન પધારું તો હું પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ ન કહેવાઉં. એટલા માટે આજ્ઞા. વિચાર માત્રથી કૃપા, લીલા માત્રથી કૃપા. અને એ કૃપાનું નામ એટલે પુષ્ટિ, એ કૃપાનું દાન એટલે પુષ્ટિ. એ કોઈ માર્ગમાં, એ કોઈ લીલામાં જે કૃપા નથી એ કૃપા પુષ્ટિમાં છે. કૃપાનું નામ કર અને પા. કાંઈક કરીને કાંઈક મેળવવું, એમનું નામ કૃપાવાલા વૈષ્ણવ. આપણે બેઠા રહીએ ને આપણા કામ ભગવાન કરે, કૃપા નહીં.
આપણે માત્ર વિચાર કરીએ ને પ્રભુ દોડે એ કૃપા નહીં. એક ડગલું પ્રભુના માટે ભરો અને 1000 ડગલા તમારા માટે પ્રભુ ભરે એ કૃપા. એક વખત તમે પ્રભુને વિનંતી કરો અને આખી જિંદગીના માટે જાપીજી થઈ અને તમારા ઉપર પધારે એ કૃપા. એક મનોરથ કરો અને મનોરથના સ્વરૂપે જિંદગીભર પ્રભુ તમારા થઈને રહે એ કૃપા. દાસત્વ પ્રભુના છઈએ અને પ્રભુના રહીએ. પુષ્ટિના 5 તત્વ શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમુનાજી, વ્રજ, વલ્લભ અને વૈષ્ણવ. પુષ્ટિના 5 પ્રમાણ પ્રમેય, ફલ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. પુષ્ટિના 5 પ્રયોજન સત્સંગ, સેવા, સ્મરણ, ભક્તિ અને જ્ઞાન. પુષ્ટિના 5 મર્મ દયા, દીનતા, વૈષ્ણવતા, આનંદ અને ભાવ. પુષ્ટિની 5 લીલા પ્રભુને મળવાનો ધ્યેય, સેવા કરવાનો ધ્યેય, સ્મરણ કરવાનો ધ્યેય, સત્સંગ કરવાનો ધ્યેય અને સદાયમાં આનંદમાં રહેવાનો ધ્યેય. પુષ્ટિના 5 વૃક્ષ, પુષ્ટિની 5 ધરોહર આંબાના રસ જેવી ભક્તિ, પીપળાના વૃક્ષ જેવી મર્યાદા, વડલા જેવી વિશાળતા, ચંદનના જેવી ઊંચાઈ, સુગંધ અને 5મું સૌથી છેલ્લું પ્રભુને જે પ્રિય, પ્રભુને જે વાલું, વાસના જેવી નિર્મળતા. વાસની ડાળી, એક વાસના ઝાડ જેવી નિર્મળતા. એનાથી આગળ એક રસરૂપ સામગ્રીને લેવામાં આવી, એ શેરડીની સામગ્રી. દસમ સ્કંદની સાથે થોડોક પ્રકાર લઉં છું, કારણ કે આજે આપણે બીજો કોઈ ઉત્સવ નથી, ગોવર્ધન લીલા સુધી જ પહોંચવાનું છે, એટલે સામગ્રીનો થોડોક પ્રકાર લઉં છું. શેરડીનો સાઠો એક જ વસ્તુ સમજાવે છે કે ગાંઠ હોય ત્યાં રસ ન હોય અને રસ હોય ત્યાં ગાંઠ ન હોય. શેરડીને જોઈ છે ને, જ્યાં ગાંઠ આવશે ત્યાં રસ નહીં હોય. રસની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો સંસારની તમામ ગાંઠને મૂકવી પડે, અને જો જીવનમાં ગાંઠ હશે તો રસ નહીં હોય. ગાંઠને તોડવાનું કામ એ ભાગવતજી કરે છે, અને રસને પ્રાપ્ત કરવાનું કામ એ ભગવત લીલા, ભગવત સ્વરૂપ. કારણ કે ભગવત રસ છે. એક મિશ્રીની ટૂંક લઈએ, આખું મુખ રસથી ભરાઈ જાય. એક મિશ્રીની ટૂંક લઈએ, સદાયને માટે આનંદ હોય. એક મિશ્રીની ટૂંકના અંદર રસાસ્વાદ આવે, તો એક કણિકામાં આટલો રસ હોય તો ભગવત સ્વરૂપમાં કેટલો રસ હોય. નંદ મહોત્સવ એ રસનું દાન કરે અને પ્રભુ રાસનું દાન કરે. સંસાર રૂપી ગાંઠને તોડવા, લૌકિક ગાંઠને તોડવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રયાસ કર્યો. અજામિલાદિ દોષાણામ નાશકોનું ભવસ્તુ. સંસાર રૂપી ગાંઠને તોડવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રયાસ કર્યો. કૃપા જલધિ સંસ્કૃતે મમ મનઃ સુખમ ભાવય. સંસાર રૂપી ગાંઠને તોડવા માટે મહાપ્રભુજીએ પ્રયાસ કર્યો. સર્વદા સર્વદા ભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ. સંસાર રૂપી ગાંઠને તોડવા માટે મહાપ્રભુજીએ પ્રયાસ કર્યો. ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચોરેણ યશો વિશારી.
સંસાર રૂપી ગાંઠને તોડવા માટે મહાપ્રભુજીએ પ્રયાસ કર્યો. ચિંતા કાપી ના કાર્યા નિવેદ આત્મા. એક એક પ્રયાસ જોજો, એક એક ગ્રંથ જોજો. આ બધા સંસારમાંથી લૌકિકમાંથી અલૌકિકમાં લઈ આવનારા ગ્રંથ છે. એક જ ગ્રંથ એવો છે જે છેલ્લે પ્રભુની પાસે લઈ જાય, એ સર્વોત્તમજી છે. તમામ ગ્રંથો, કોઈ ભક્તિનું દાન કરે, કોઈ મુક્તિનું દાન કરે, કોઈ જ્ઞાનનું દાન કરે, કોઈ પ્રભુની સેવાનું દાન કરે, કોઈ પ્રભુની લીલાનું દાન કરે, પણ એક જ ગ્રંથ જે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું દાન કરે, એ સર્વોત્તમજી. એ સર્વોત્તમના નામના અંદર ઉત્તમમાં ઉત્તમ તત્વ રસ જ્ઞાન રૂપ સદાય જાની. રસના સાગર, સુખના સાગર, લીલાના સાગર એવા પ્રભુ. 12 સાગર 12 સમુદ્ર, કૃપાના સાગર શ્રી વલ્લભ, સેવાના સાગર શ્રી વિઠ્ઠલ, કીર્તનના સાગર સુરદાસજી, ભક્તિના સાગર પરમાનંદાસજી, પ્રમાણના સાગર ચિત્ત સ્વામી, દીનતાના સાગર દામોદરદાસ હર્ષાણીજી, વિનંતીના સાગર કૃષ્ણદાસ મેઘન, અને લીલાના સાગર એવા શ્રી ઠાકોરજી. 12 સમુદ્ર જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં એક લીલા સ્થલી બને, અને એવી લીલા સ્થલી 3: સેવા કુંજ, નિધિવન અને રાધા કુંડ. કોઈ જગ્યાએ ગોપીજનો ન જઈ શકે, કોઈ જગ્યાએ ગોપ બાળકો ન જઈ શકે. સ્વામીજીની કુંજમાં વ્રજ ભક્તો નહીં, વ્રજ ભક્તોની કુંજમાં સ્વામીજી નહીં, પણ 3 જગ્યા એવી છે જ્યાં બધા પ્રેમથી જઈ શકે: સેવા કુંજ, નિધિવન, રાધા કુંડ. ગોલોકના અંદર પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે 90 દિવસ સુધી સ્વામીજીની કુંજના અંદર બિરાજીશ. ચંદ્રાવલીજીને તાપ કલેશ થયો, મનના અંદર વિચાર આવ્યો કે આવી લીલા, આવો ભાવ, 90 દિવસ સુધી માલાજી નહીં ધરી શકું, 90 દિવસ સુધી પ્રભુની સેવા નહીં કરી શકું. એટલામાં અવાજ આવ્યો, ચંદ્રાવલી, સ્વામીજીની કુંજના અંદર રોજ માલાજી ધરજો. સ્વામીજી પધારશે, માલાને સંતાડી દઈશ. આપની સેવાનો ક્રમ તૂટવા નહીં દઉં. સ્વામીજીની કુંજમાં બિરાજે, ચંદ્રાવલીજી માલાજી ધરે. એક દિવસ સ્વામીજીનું પધારવું અને માલા વળી કરતા ભૂલાઈ ગયું. સ્વામીજી પધારીને જોવે કે મારી આજ્ઞા વગર મારી કુંજમાં માલા ધરી કોણ ગયું. ચંદ્રાવલીજી દોડતા જતા હતા અને ઝાંઝરનો અવાજ સંભળાયો. સ્વામીજી એટલા ચતુર હતા, એટલા ચતુર છે કે ચંદ્રાવલીજીના ઝાંઝરનો અવાજ સાંભળીને જાણી ગયા કે ચંદ્રાવલીજી જ છે. ચંદ્રાવલીજીના એક એક પગલા જોયા, ગોલોકના અંદર ભીની માટી જોઈ, માલાજી ઉપર આંચકો માર્યો. 84 ફૂલના માલા, ગોલોકમાંથી માલા તૂટી અને 84 ફૂલ ભૂતલ ઉપર વિખાયા. મદન મોહનજી આજ્ઞા કરી કે આ 84 ફૂલ નહોતા, 84 જીવ હતા. આ મારા હતા. હવે શું કરું? ભૂતલ ઉપર પધારો. એ 84 ફૂલમાંથી જેમનું પ્રાગટ્ય થયું તે 84 વૈષ્ણવ થયા. એ સ્વામીજીમાંથી જેમનું પ્રાગટ્ય થયું એ શ્રી મહાપ્રભુજી થયા. અને ચંદ્રાવલી જે દોટ મૂકી કે માલા તો હું ધરાવીને ગઈ, સ્વામીજી આજ્ઞા કરી આગે મેં પધારું, પીછે આપ પધારો. એ ચંદ્રાવલીજીમાંથી જેમનું પ્રાગટ્ય થયું
એ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી ગુસાઈજી થયા વાલા વૈષ્ણવ. જ્યારે પ્રભુના માલાજી કરો ને, ફૂલના માલાજી સિદ્ધ કરો ને, બધા ફૂલના વખાણ કરીએ છીએ, બધા આપણે માલાના વખાણ કરીએ છીએ કે માલા કેટલી સુંદર છે, પણ માલાને જોડીને જે દોરો રાખે છે એને કોઈ જોતું નથી, એના કોઈ વખાણ કરતું નથી. સ્વામીજીના ભાવનો દોરો, સદાયને માટે લલિતાજીના ભાવની સોય, વ્રજ ભક્તોના ભાવના ફૂલ, એ માલાજી જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીને કરીએ અને ધરીએ ત્યારે ભાવ એવો રાખો કે સાક્ષાત સ્વામીજીની કૃપાથી, ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, લલિતાજીની કૃપાથી માલા મારી પ્રભુ અંગીકાર કરી રહ્યા છે. એક એક સેવાના અંદર અને સૌથી નિર્દોષમાં નિર્દોષ પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ સેવા હોય ને તો એ માલાની છે. કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગરની સેવા હોય ને તો એ માલા છે વાલા વૈષ્ણવ. સામગ્રી કરીએ તો સ્વાર્થ હોય, પ્રભુ પછવાડે લેવાના તો આપણે જ છીએ. જારીજીનું જલ, મિશ્રી, કોઈ પણ વસ્તુ, એક જ સેવા એવી છે કે પ્રભુને અંગીકાર થયા પછી આપણને અંગીકાર નથી થતી, એ માલા છે. ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો કે પ્રભુની માલા સુંદર છે, આજે સુંદર ફૂલથી સજાવી છે, લાવને પ્રભુ જ્યારે વળી કરે પ્રભુથી સરાવું, આજે હું ધરીને ગામમાં કાંટો મારી આવું? વિચાર સુદ્ધા પણ નહીં આવે. અને માલાનું ભાગ્ય કેટલું કે વળી કર્યા પછી વ્યવસ્થિત છાબડીમાં પધરાવી અને જે સ્થાને ઠાકોરજી પોઢે છે ત્યાં આપણે પાસે પધરાવીએ છીએ. જાગતા તો સદાયને માટે સાથે રહીએ, પણ પોઢ્યા પછી પ્રભુની સાથે રહીએ. એ ભાવ એક લીલાત્મક માલાજીના એક એક પુષ્પ, ગુલાબ કહેતા દામોદરદાસ સરસાણીજી, ચંપો કહેતા દામોદરદાસ સંભલવાડા, મોગરો કહેતા કૃષ્ણદાસ મેઘન, ચમેલી કહેતા રજોબાઈ શત્રાણી. એક એક ભાવ જો, જેવા ફૂલ છે, જેવા ફૂલની સુગંધ છે, એવી જ વૈષ્ણવની લીલા છે. ચંપામાં 3 ગુણ, ચંપા તુજમે 3 ગુણ બહે, રૂપ રસ ઓર ગંધ, એક બડો અવગુણ ભયો ભ્રમર ન આવે પાસ. ચંપક બરની રાધિકા, ભ્રમર હરિકો દાસ. ચંપાનું ફૂલ એ સ્વામીજીનું સ્વરૂપ છે, રાધાજીનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે પ્રભુએ વ્રજ મૂક્યું ત્યારે રાધાજીએ શ્રાપ આપ્યો કે આજ પછી મારા ફૂલ પાસે ક્યારેય ભમરો ન આવે, ભ્રમર એને તો હરિનો દાસ ગણવો, કાળું તે તો કપટી જાણવું. 5000 વર્ષ એ લીલાને વીતી ગયા, આજે પણ ચંપાના ફૂલ પાસે ભમરો ન આવે. તો એ જ ફૂલ દામોદરદાસ સંભલવાડાને કેમ કીધા? એક વૈષ્ણવની લીલા સમજાવું, બાકીની તમે ગોતી લેજો. સંભલવાડાના ઘરેથી નાવ આવી, સામગ્રીની ભરેલી નાવ, સેવાની ભરેલી નાવ, ધન વૈભવની ભરેલી નાવ. સેવા ચાલતી હતી, વલ્લભકુલનું બાલક સેવા કરતા હતા અને સમાચાર આવ્યો કે સંભલવાડાના ઘરેથી નાવ આવી છે. ઠાકોરજી તો પધાર્યા, પણ ધન વૈભવ સહિત પધાર્યા. વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે ખાલી ઠાકોરજી પધરાવો, પ્રભુના વસ્ત્ર પણ સાથે ન પધરાવતા. યમુનાજીને જે કરવું હોય તે કરે. યમુનાજી નાવમાં ઊંધી વળી ગઈ. કોઈએ શ્રી ગુસાઈજીને પ્રશ્ન કર્યો કે આટલો ધન યમુનાજીમાં પધરાવવામાં આવ્યું, આ ધનથી આપણા 2 વર્ષનો ખર્ચ ચાલત.
ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી કે જ્યારે ધનના સમાચાર આવ્યા ત્યારે હું શ્રી મદન મોહનજીને વેણું ધરતો હતો. મારાથી વેણું છૂટી ગઈ, હલી ગઈ અને મદન મોહનજીને લાગી ગઈ. એક સમાચાર આવ્યા ને મારા ઠાકોરજીને આટલો પરિશ્રમ થાય, એ સંપત્તિ મારા ઘરમાં આવે તો મારા પ્રભુને કેટલો પરિશ્રમ થાય. દાસી તો યમુનાજીના સખી હતા, જે અતરંગ હતા, નજીક હતા, એને નજીકની સેવા આપી, જે દૂરના હતા તેને દૂરની સેવા આપી. વલ્લભકુલના ઘરે જાઓ, કોઈ વૈષ્ણવના ઘરે જાઓ, કોઈ હવેલીએ જાઓ અને નજીકની સેવા મળે ને તો માની લેજો કે આપણે અતરંગના જીવ છીએ. દૂરની સેવા મળે તો માની લેજો કે આપણે દૂરના છીએ. જેવું સામર્થ્ય લીલામાં હોય ને એવી સેવાનો ભાવ. દામોદરદાસ અરસાણીજી રોજ પાસે રહેતા અને સંબલવાળાને વર્ષે, 2 વર્ષે, 3 વર્ષે એકવાર દંડવત થતું. નજીકના હતા એને નજીકની લીલા આપી, પાસેના હતા એને પાસેની લીલા આપી. રૂપા પોળિયા, ભોળા પટેલ, માધવદાસ કાયસ, એક એક વૈષ્ણવ, એક એક લીલાનો પ્રકાર. અને દસમ સ્કંદને શરૂઆત કરતા ભાવની વૃદ્ધિ, લીલાની વૃદ્ધિ. કારણ કે આ તો આપણું છે, આ તો આપણા ઘરની લીલા છે. જોજો, પ્રભુના ઘરની નહીં, આપણા ઘરની. બહુ સમજીને બોલું છું. યશોદાજીના ઘરે તો 11 વર્ષને 52 દિવસ થઈ, આપણા ઘરે તો મહાપ્રભુજીની કાનીથી રોજ થાય છે. જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી થાય છે, જ્યાં સુધી સેવા પહોંચીએ ત્યાં સુધી થાય છે. જેવો આપણો ભાવ છે એવી લીલાનું દર્શન થાય, એવા ભાવનું દર્શન થાય. અતિ વિવેક, અતિ વિનમ્રતા, અતિ કૃપા, એટલા માટે ભાવને વધારનારું દશમ સ્કંદ. યશોદાજી માંગલિક સ્નાન કરાવે, ગંગી ગાયના દૂધથી સ્નાન કરાવે, યમુનાજીથી સ્નાન કરાવે, પંચામૃત કરાવી, પોતાની ગોદના અંદર વધાવી, નંદ મહોત્સવના અંદર યશોદાજી બાલકૃષ્ણ પ્રભુને લઈને બહાર પધારે. કોટી કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરતા, બાલકનું દર્શન કરતા ગોપીજન વલ્લભ નાચવા લાગે, કૂદવા લાગે. નંદ તેરે વહાં લાલન પ્રગટ ભયો, ગાય કો ગોવાલ ભયો, કંસ કો તો વેરી ભયો. એક જ વ્યક્તિ બોલ્યા. નંદ મહોત્સવમાં એક અવાજ આવ્યો. સુનંદ નામના ગોવાળિયાએ પોકાર કર્યો, બરસાને સે આયો નિકો આજ, નિકો આજ, નિકો. કોઈને ખબર ન પડી કે સુનંદ આમ શું કામ બોલ્યા. બધા જાણકાર છો લીલાના, એટલે આટલું આગળ વધારવું છું. બરસાને સે આયો નિકો આજ, નિકો આજ, નિકો. યશોદાજીએ વક્ર દ્રષ્ટિ કરીને જોયું, બરસાનાથી કોણ આવ્યું? नंद वृषभानजी हमारे भाट तीन लोक में भ्रमी भ्रमी आयो राखी हमारो मान। वृषभानजी तो आया पण साथे 7.25 वर्षનું સ્વરૂપ રાધાજી જ્યારે પધાર્યા ત્યારે શું નંદજીએ નંદ મહોત્સવના અંદર આજ્ઞા કરી, બરસાને સે આયો નિકો આજ, નિકો આજ, નિકો. નજીકના હતા એ નજીક આવ્યા, સમીપના હતા એ સમીપ આવ્યા. અને સુનંદ નામના ગોવાળિયા તો ગોલોકના અંદરથી પ્રગટ, તમામ જીવોનો ગોલોકમાંથી પ્રગટ, પણ કોઈ સરા જાહેર ન કર્યું, સુનંદે કર્યું. નંદ બાવાના મોટા ભાઈ, અધિકાર હતો, બોલવાની છૂટ હતી,
જેને જે મનમાં આવે એવું બોલીને નંદ મહોત્સવ કરતા હતા. એક જ વ્યક્તિ રાધાજી તરફ ઈશારો કરે. શું કામે? શું નંદજીએ જ્યારે જોયું કે લાલનનું તેજ કેવું છે, એવું જ તેજ બરસાના વૃષભાન લાલિત્ય કીર્તિજીના દીકરીનું છે. બંને તેજને સરખાવી અને વિનંતી કરી બરસાને સે આયો નિકો. બરસાનાથી વધાઈ આવી. કોઈ માખણ લઈ આવે, કોઈ મિશ્રી લઈ આવે, કેટલી વસ્તુઓ આવી. કોઈ ધોતી, કોઈ બંડી, કોઈ ઉપરણા. એક જ વ્યક્તિ એવી છે જે ચોવાને ચંદન લઈને આવી. એ બરસાનેથી આવેલી વ્યક્તિ છે. લીલાનો જીવ હોય એ લીલાને પ્રાપ્ત કરે, પ્રભુનો જીવ હોય એ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરે. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, કરે યહ લોક પરલોક દાન વિખ્યાત, જેના અંતકરણ છે ગૂઢ અપાર. અંગીકૃતને જણાવ્યો મનનો વિચાર, ઉપાસનાદિક માર્ગ જે અન્ય તેનો મોહ ટાળીને કીધા સેવક અનન્ય. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, ભાવથી તાળી પાડીને વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી, વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. વલ્લભ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી, વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી, વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી, વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી, વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી.
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी नी बलिहारी मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो योद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो उदार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वंदो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो वारंवार श्री विठ्ठल के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद भावથી તાલી પાડીને वल्लभ के चरणारविंद वारंवार श्री विठ्ठल के चरणारविंद पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद सर्वे सारको सार श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्वे सारको सार श्री विठ्ठल के चरणारविंद सर्वे सारको सार श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्वे सारको सार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री वल्लभाधीश की जय गोवर्धननाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराजनी जय
अपने अपने श्री गुरुदेव की जय। जय वल्लभ कुल समस्त परिवार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मदन मोहन लाल प्यारे की जय। जेणे पण भावथी ताली पाड़ी ए बधा 100 वर्षना थाय अने जेणे न पाड़ी ए 150 वर्षना थाय। बोलो श्री वल्लभा। आनंद थी रहेजो अने सेवा करजो। वारे वारे व्रजमा जजो एवा हृदयपूर्वकना आशीर्वाद आपू छूं। आशीर्वाद आवा शुं काम आप्या? आपणे कोई 150 वर्षना नथी थवाना, पण भाव सारो हशे, विचार सारा हशे, हृदय में सदाईने माटे प्रभु बिराजता हशे ने तो 50 के 60 वर्षना जीवन में पण 150 वर्ष जेटलुं जीवाई जशे। वाला वैष्णव केटलुं जीवाय जरूरी नथी, केवुं जीवाय जरूरी छे। केटली वार व्रजमां जाओ छो ए वस्तु महत्वनी नथी, पण मन तमारुं केटली वार व्रजमां रहे छे ए वस्तु छे। जीवन में 2 बार 4 बार 8 बार 10 वखत व्रजमां जवाय, पण जिंदगीना अंदर व्रज शब्द खाली मुखना अंदर आवे ने त्यारे मानी लेजो के व्रजनी एक परिक्रमा थई गई। अने बहु सरल वस्तु छे। आपणे त्यां वैष्णव एवुं के व्रजमां जाय तो बधाय अपराध धोवाई जाय, पण व्रजमां जईने जे अपराध करीए क्यां धोवाय? वारे वारे देहथी कदाच व्रजमां न जवाय, पण रोज मनथी व्रजमां जवाय ने तोय घणुं छे। वाला वैष्णव एटला माटे मागणी करी के मन मारू व्रज होजो, हृदय मारू व्रज होजो। रोज कदाच व्रजमां न जई सकूं, पण व्रजनी लीलानो अनुभव थाय ने तोय घणुं छे। अने सूरदास जी तो त्यां सुधी आज्ञा करे छे, एक पलक जो रहिए वृंदावन, जन्मों जन्म के पाप कटते कृष्ण कृष्ण मुख से कहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनकपुर लइए, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी भाग्य बिना कहां से लइए। एक आंखना पलक जेटलो, एक आंखना इशारा जेटलो समय पण ब्रजमां रेवाय ने, એટલી વાર પણ વ્રજનો વિચાર આવે ને તો ધન ભાગ્ય માનજો, કૃપા માનજો। અધૂરી રહેલી પરિક્રમા આજે કરવી છે, કાલે કરવી છે, એ પ્રમાણે ભાગવતજીને આગળ વધારું। જવાબ વ્યવસ્થિત આપજો કાલે ને। બોલો શ્રી વલ્લભા। હવે બીજો પ્રશ્ન, કાલે કરવાનું કારણ? ના થઈ જશે એ તો મારે કરાવી છે। ટાઈમની ચિંતા તમે કોઈ ન કરો, હું કરું છું। એક શબ્દ તમારો છૂટે નહીં એ જોવાની જવાબદારી મારી છે। જેટલું ભગવત નામ અપાશે, જેટલું પ્રભુ કૃપા કરશે। હવે આપણી આવે છે ત્રીજી લીલા। કઈ લીલા આવશે? ત્રીજી લીલા કઈ આવશે? બોલો શ્રી વલ્લભા।
શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ હયમ ગવીનમ પ્રિયમ. એટલું એક જ લેવાશે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ. ત્રીજી લીલાના અંદર ગોવર્ધનનાથજીનું સ્વરૂપ નથી, પણ ગોવર્ધનનાથજીનું રહસ્ય છે. ત્રણ લીલામાં પ્રભુ કટાક્ષ નેત્ર કરે. ગોકુલના અંદર બાળકોને મારતી પૂતનાનો પ્રવેશ થાય. 6 દિવસની આપની ઉંમર અને પૂતના ગોદના અંદર પધરાવે અને પ્રભુ કટાક્ષ નેત્ર કરે. મંગલાના અંદર ક્યારેક શ્રીજી બાવાના દર્શન કરો ને ત્યારે મને યાદ કરજો. માયાવી જીવ હોય ને બંધ નેત્ર અને ભક્તિવાન જીવ હોય ને ખુલ્લા નેત્રના દર્શન એટલે કટાક્ષ. નીચીએ નજર નહીં, ઊંચીએ નહીં, દેખત ભી નહીં ને જાગત ભી નહીં, સોવત ભી નહીં, રોવત ભી નહીં, જાગતાય નહોતા ને પોયડાય નહોતા, રડતાય નહોતા, અને છતાંય પૂતનાને એવું લાગ્યું કે રડે છે, રોવે છે. યશોદાજીનું જલ ભરવા જવું અને પૂતનાને પ્રભુને ગોદમાં પધરાવવા, વિષનું પાન કરાવું, પૂતનાના પ્રાણ હરવા. 3 વખત પૂતનાએ વિનંતી કરી મને મૂકી દે. પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે એક વખત જેમને પકડું એમનો ઉદ્ધાર કર્યા વગર ન મૂકું. એક વખત જેમનો હાથ ઝાલું એમને ગોલોક બતાવ્યા વગર ન મૂકું. પુષ્ટિ પુરુષોત્તમત્વ. પૂતનાનો ઉદ્ધાર થયો. આકાશ માર્ગેથી દેવી દેવતાઓ વિનંતી કરે કે આ પૂતનાને ગતિ કઈ આપવી, આ પૂતનાને નરક આપીએ, સ્વર્ગ આપીએ, શું કરીએ? ત્યારે પ્રભુએ આજ્ઞા કરી શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદ યુગલમ. એમને મારા ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ થાય, એમને મારી ભગવત લીલાની પ્રાપ્તિ થાય. આકાશમાં ખડભડાટ માંડ્યો થવા, વિમાનો આડા અવડા માંડ્યા થવા, દેવતાઓ ભાન ભૂલવા માંડ્યા કે ઝેર પાવાને, વિષ પાવાને આવી એને ગોલોક. કેવી લીલા, કેવું સ્વરૂપ. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી એક વખત મારું દર્શન કરે, એને હું નરકમાં ન જવા દેતો હોય તો આણે તો મને સાક્ષાત ગોદમાં પધરાયો, એને હું નરકમાં કેમ જવા દઉં? મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીના અંદર આજ્ઞા કરે કે બલિરાજાની દીકરી રત્નમાલા જ્યારે યજ્ઞ મંડપના અંદર આવે અને 7 વર્ષના વામનને જોઈને મનોરથ કરે કે આવો દીકરો મારે ત્યાં હોય તો. પ્રભુએ તથાસ્તુ કીધું. વામનમાંથી જ્યારે વિરાટનું સ્વરૂપ ધર્યું અને એ જ સમય રત્નમાલાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આવા દીકરાને તો ઝેર પાઈને મારી નખાય. છતાંય પ્રભુએ તથાસ્તુ કીધું અને ઝેર પાવાનો મનોરથ 10મ સ્કંદના અંદર રત્નમાલાનો બીજો જન્મ પૂતના તરીકે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ તો એટલા કૃપાળુ છે કે ઝેર પાવાનો મનોરથ પણ પૂરો કરતા હોય તો બીજા મનોરથ તો વૈષ્ણવના કયા અધૂરા રાખે. પ્રભુ તો એટલા કૃપાળુ છે કે વિષ ધરવાનો મનોરથ સફળ કરાવતા હોય તો બીજા મનોરથ તો કયા અધૂરા રહે. એવા મનોરથ સ્વરૂપ શ્રી ઠાકોરજી, એવા લીલારૂપ શ્રી ઠાકોરજી. ભગવાન શંકરનું દર્શન કરવા હું શિવ વિરમચી દેવસ્તુતે ઘનાગન્ની ભેષદા
યશોદાજીના આંગણાના અંદર અલખને જગાવો, ભિક્ષાન દેહી, ભિક્ષાન દેહી, ભિક્ષાન દેહી. યશોદાજી પ્રશ્ન કરે, તારે શું જોઈએ? આપને શું જોઈએ? અને એ સમયે ભગવાન શંકરે વિનંતી કરી, ન તો તેરી દુલત જઈએ, ન તો તેરી દુનિયા, ન તો સંપત્તિ, ન તો ધન, ન તો વૈભવ. મારે ત્યાં બધું છે. એક વખત આપને ત્યાં જે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું એ લીલાની ઝાંખી કરાવો, એ સ્વરૂપની ઝાંખી કરાવો. યશોદાજીએ ના પાડી, કહે તો નંદ ભુવન દઉં, કહે તો મારા તમામ રત્ન જડિત, હીરા મોતી જડિત આભૂષણો આપું, 9 લાખ ગાયોને દાન આપી દઉં. કદાચ માગે તો નંદ બાવાને પણ તમારી સાથે વડાવું, પણ લાલનનું દર્શન ન કરાવું. અહીંયા નંદ બાવાને આપવાનો મનોરથ કર્યો. નંદ બાવાએ મનમાં વિચાર કર્યો, મનોરથ કર્યો કે હું કેવો ભાગ્યશાળી કે પોતાના સ્વરૂપ માટે યશોદાજી મારું દાન દેવા તૈયાર થયા. આ ભાવથી જ્યાં પણ જગાડીએ, પોડાડીએ, ભોગ ધરીએ, સેવા કરીએ, બધે યશોદાજીની કાની છે, નંદ બાવાની કાની ક્યાંય જ નથી. નંદ બાવાની કાની એક જ જગ્યાએ છે. કઈ જગ્યાએ? યશોદાજીની કાની બધી જગ્યાએ છે. જગાડતા, પોડાડતા, સેવા કરતા, ભોગ ધરાવતા. નંદ બાવાની કાની એક જ જગ્યાએ છે. જે વૈષ્ણવ ભગવત વાર્તા કરતા હશે, સત્સંગ કરતા હશે, પુસ્તકનું વાંચન હશે, ખાસ કરીને ભાવ સિંધુ નામનો ગ્રંથ, ત્યારબાદ શિક્ષાપત્ર, આ બંને પુરાવાઓ છે. નંદ બાવાની કાની એક જ જગ્યાએ છે. જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી ગોકુલ મૂકે અને વૃંદાવનના અંદર પધારે, અને જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીને ગાડાના અંદર પધરાવવામાં આવે, એ સમય નંદ બાવાએ આજ્ઞા કરી કે મારી કાનીથી આપ વૃંદાવન પધારો. સ્થળાંતર જે વિરહ છે, એ સ્થળાંતર વિરહમાં નંદ બાવાની કાની છે. ખબર હતી? લીલા જાણતા હશો, પણ લીલાની પાછળનું રહસ્ય 5 પ્રકારના વિરહ: પલકાંતર, હૃદયાંતર, સ્થળાંતર, વનાંતર અને દેશાંતર. આંખની પલક પડે ને જે વિરહ થાય, ગોપીજન વલ્લભને હતો. સ્થળાંતર વિરહ ગોકુલની ભૂમિને હતો. વનાંતર વિરહ યશોદાજીને હતો. હૃદયાંતર વિરહ રાધાજીને હતો. અને દેશાંતર વિરહ એ આખા વ્રજને હતો. વિરહનો ભાવ, લીલાનો ભાવ, જ્ઞાનનો ભાવ. ભગવાન શંકર માગણી કરે, કઈ લેવાની ના પાડે. લાલન પારણિયાના અંદર રડવા લાગે. સુનંદાજી ગોદના અંદર પધરાવી, યશોદાજીના ગોદના અંદર પધરાવી. યશોદા તિહારો લાલન રોવત હે, રડત હે. અતિ રડે છે, રોવત હે. યશોદાજી લાલનના સામે ચપટી વગાડે, લાલન છાના ન રહીએ. સૌથી પહેલો ઘૂઘરો જ્યારે પલ્લામાં ઠાકોરજીને પધરાવીએ ત્યારે ઘૂઘરો વગાડીએ છીએ. યશોદાજીના ભાવનો છે. ગાય બતાવે, પ્રભુ છાના ન રહીએ. ગોવાલને બતાવ્યા, નંદ બાવાને બતાવ્યા, કોઈનાથી છાના ન રહ્યા. પલ્લાની દોરી બતાવી તોય છાના ન રહ્યા. મોર, પોપટ, કેટલી વસ્તુઓ. અને છેલ્લી યશોદાજી ફળિયાના અંદર પધરાવે. ભગવાન શંકરને દર્શન થાય.
પ્રભુના નેત્રમાંથી અશ્રુ બંધ થાય. યશોદાજીના સામે મુખ જોઈ કટાક્ષ નેત્ર કરી અને મંદ મંદ હસવા લાગે. કોટી કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપ. યશોદાજીની સામે મંદ મંદ મુસ્કાન. ભગવાન શંકર ચરણારવિંદના અંદર દંડવત કરીને માગણી કરે કે કલિકાલના અંદર કોઈ જીવ શરણે આવે, જે દર્શન મને થયું તે તમામ જીવોને થાય. ભગવત લીલાની પ્રાપ્તિ, ભગવત સ્નેહની પ્રાપ્તિ, ભગવત નામની પ્રાપ્તિ. સ્વરૂપ, સેવા, સાનિધ્ય, કૃપા અને લીલા. પ્રગટ પ્રમાણે તુમ તો પરમ પ્રવીણ હો. યમુનાજીના કિનારે પધરાવીને યશોદાજી જાય. એક પછી એક યમુનાજીમાં લહેરો ઉઠવા લાગે. લેરિયાની સાડી ધરી અને યશોદાજી પધારે. સાડીનો પાલવ ઉડવા લાગે અને જેવી રીતના સાડીમાં ભ્રાંતિ પડે એવી રીતના યમુનાજીમાં ભ્રાંતિ પડવા લાગી. મહાપ્રભુજી આ લીલાનું વર્ણન ગોવિંદ કુંડના ઉપર કરે અને એ સમય સુરદાસજી સાંભળતા કીર્તનની રચના કરે, પદની રચના કરે. તિહારો દરસ મોહી ભાવે શ્રી યमुने, श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवि आवे. सुख करनी दुख हरनी श्री યमुने, जो जन प्रात उठी नावे. तिहारो दरस मोही भावे. આજની કઈ ડિઝાઇન છે, આજનો જે કઈ સમય છે, સંસ્કૃતિની જે કઈ સાડીની ડિઝાઇનો છે, 5000 વર્ષથી ચાલી આવે છે. ખાસ કરીને 3 વસ્તુ: પાનેતર, ઘરચોળું અને લેરિયું. સૌથી પહેલા લેરિયું બનાવવાની કોઈ શરૂઆત કરી હોય તો યશોદાજીએ. સૌથી પહેલું પાનેતર કોઈ બનાવ્યું હોય તો એ જાનકીજી માટે રાજા જનકે. અને સૌથી પહેલું ઘરચોળું કોઈના માટે બન્યું હોય તો એ રોહિણીજીના માટે. હાથી, ગાય, ઘોડાની છાપ કરી દેવકીજીને સંદેશો આપ્યો, દેવકી આપના બાળકને મારા ઘરે હું પ્રાગટ્ય આપીશ. એક માને 2 દીકરા હોય એ તો પ્રકૃતિ છે, પણ ભાગવતજીમાં એવી કથા કરી 2 માનો 1 દીકરો. ભાગવતજીમાં એવી લીલાનું સંબોધન કર્યું કે 2 માનો 1 પુત્ર. લીલા દેખાડી. ધર્મ સ્વરૂપ, ધર્મી સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ. દર્શન કરીને ભગવાન શંકર જાય. પ્રભુ પોતાનું અંગ પરિવર્તન કરતા શીખે. યશોદાજી ગોદના અંદર વધરાવે. તુર્ણાવત નામનો વંટોળ, ક્રોધરૂપી, મોહરૂપી વંટોળ પ્રભુને પોતાના શ્રી હસ્તના અંદર લઈ ઉડવા લાગે. શ્રી ઠાકોરજી વજન વધારવા લાગે અને તુર્ણાવત પણ વિનંતી કરે, અમને મૂકી દો. શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે મેં તને ક્યાં જાયલો છે? મેં તારો અંગીકાર નથી કર્યો, તે મારો અંગીકાર કર્યો છે. હું તને લેવા નહોતો આવ્યો, તું મને લેવા આવ્યો હતો. હું તો તને એક ક્ષણમાં મૂકી દઈશ, પણ તારાથી મુકાતું હોય તો મૂકી દે. કેવી લીલા હશે! સુખદેવજી વર્ણન કરે કે તુર્ણાવતને પ્રભુએ તો મૂકી દીધા, પણ તુર્ણાવત પ્રભુને ન મૂકી શક્યા. એક વખત જાપીજી થઈ પ્રભુ ઘરે પધારે.
જ્યારે સેવા ન થાય ત્યારે આપણે પ્રભુને મૂકી દઈએ છીએ, પણ યાદ રાખજો જિંદગીભર પ્રભુ ક્યારે આપણને નથી મૂકી શકતા વાલા વૈષ્ણવ. કદાચ સેવા કરીએ કે ન કરીએ, ભોગ ધરીએ કે ન ધરીએ, પ્રભુ પોતાના જીવની પાસે, જીવની સાથે જ રહે છે. પદ્મનાભ દાસજીની છેલ્લી પરિસ્થિતિ એવી આવી કે ચણાના છોલા પણ ન ધરી શકે. મહાપ્રભુજીના વહુજીને ખબર પડી, મહાપ્રભુજીના વહુજીએ સામગ્રી મોકલાવી અને એ સમય પદ્મનાભ દાસજીની દીકરી જવાબ આપે કે વલ્લભના ઘરેથી સામગ્રી આવી છે, વલ્લભના ઘરેથી વસ્તુ આવી છે. પદ્મનાભ દાસજી પોતાના ઠાકોરજીના પાસે આવે અને વિનંતી કરે કે આવો સમય આવી ગયો કે મારે મહાપ્રભુજીના ઘરનું લેવું પડે, મારે વલ્લભના ઘરનું લેવું પડે. પોતાના ઠાકોરજીના પાસે આવે, હાર્મોનિયમ જાની લીલા રસ મહાત્મય સદાય સુધારસ સાગર. વતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે. થોડીક વાર બંધ જ રાખો, ઉતાવળ ન કરો, થોડી વાર બંધ કરી દો. કરી દો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ક્યાં પહોંચ્યા હતા? જો કે યાદ મારે રાખવાનું હોય. પરીક્ષા નથી લેતો, પણ કેટલું આપવું ને એની પાત્રતા નક્કી કરું છું. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરીને કે પાત્રતા વગર દાન ન કરવું. પાત્રતા વગરના ભયો દાન, સિંહણ દૂધ કો સિંહણ સુત કો ઝરે ઓર નહીં કો કામ. સિંહણના દૂધ સમાન પુષ્ટિ માર્ગ ઓર નહીં કો કામ. લોઢાના પાત્રમાં લઈએ તો ઓગળી જાય, ત્રાંબાના પાત્રમાં લઈએ તો પાત્ર ફાટી જાય. જે પથ્થર ઉપર સિંહણનું દૂધ પડે ને એ પથ્થરે ફાટી જાય, એટલી તાકાત. પણ જે સિંહણને ત્યાં પોતાના બાળકનો જન્મ થાય અને જન્મતાની સાથે 10 લીટરનું પાન કરે છતાંય વાળ વાંકો ન થાય.
રીત લીલા પ્રગટે સદાય તનુધારી જ્ઞાન. લીલાનું જ્ઞાન, વસ્તુનું જ્ઞાન. આ પ્રભુની કૃપા, પ્રભુનો માર્ગ એ લીલા રૂપ છે, ભગવત સ્વરૂપ છે, ભાવ સ્વરૂપ છે. અતિ વિનમ્રતા. પરીક્ષિતનો પૂછેલો પ્રશ્ન અને સુખદેવજીનો આપેલો જવાબ. ઘણી બધી વૈજ્ઞાનિકતા છે. દરેક લીલાની પાછળ એક એક મનોરથ છે. દરેક લીલાની પાછળ એક એક ભાવ છે. ક્રોધરૂપી વંટોળ જ્યારે આવે ત્યારે લીલાનું જ્ઞાન કરવું, ગાન કરવું. જીવનમાં વંટોળ આવે, એક પ્રકારના વંટોળ નથી, લૌકિકમાં અનેક પ્રકારના વંટોળ છે. દુઃખ, સુખ, કર્મ. જીવ બધેથી થાકે, હારે અને ક્યાંયથી આશ્રય ન મળે ત્યારે છેલ્લે કૃષ્ણ એવમ ગતિર્મર્મમ. કૃષ્ણનું પ્રયોજન, કૃષ્ણની લીલા, શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ. બહુ સુંદર વસ્તુ સમજાવી. એક લીટીના અંદર દસમ સ્કંદ સમજાવું છું. આપણે બધા પાત્ર છીએ ત્યારે ભગવત લીલારૂપી રસ આપણામાં પધરાયો છે. આપણે બધા પાત્ર છીએ એટલે ભગવત સ્વરૂપનું દાન દીધું. સમજવામાં થોડુંક અઘરું લાગશે પણ સહેલું હું જ કરીશ. યશોદાજી જેવું પાત્ર હતું તો કૃષ્ણ પધાર્યા, થઈ ગયું ને સહેલું. નંદ બાવા જેવું પાત્ર હતું તો કૃષ્ણ પધાર્યા. કૃષ્ણને તો આજે પ્રગટ થવું છે, પણ કોઈ યશોદાજી થવા તૈયાર છે? કોઈ નંદ બાવા થવા તૈયાર છે? ઘણા વૈષ્ણવ એવું કહે, ધન ભાગ્ય યશોદાજીના, એ તો છે જ. પણ યશોદાજી થવામાં સૌથી મોટી કોઈ કિંમત ચૂકવી હોય ને તો કઈ ચૂકવી છે રામા અવતારના અંદર. કઈને આપેલું વચન કે આવતા ભાવના અંદર તારા કુખે હું જન્મ ધારણ કરીશ, અને એ દેવકીજી થયા. અને કૌશલ્યાજી એ યશોદાજી થયા. બહુ સમજીને બોલેલો પ્રસંગ છે, વિચારેલો શબ્દ છે. સમય અને સંજોગ. જ્યારે દેવકીજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે મારે ત્યાં જન્મ ધારણ કરી અને મને 11 વર્ષ મૂકીને જતો રહ્યો, ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે ગયા ભવના અંદર તે મને મારી માંથી 14 વર્ષ જુદો રાખ્યો, એટલે હું આપનાથી 14 વર્ષ 11 વર્ષ. એ કઈ કૌશલ્યાએ વિનંતી કરી કે વાત એ કઈનો ભોગવી અમે બધા. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી મર્યાદાના અંદર